The Presidential Committee on New Southern Policy strives for a win-win approach and a prosperity in the ASEAN regions and India. The key strategy of this committee is 3P, which stands for People, Prosperity, and Peace. And the 3P community works its magic on 650 million consumers. 2 years have passed since the Moon Jae-in administration announced the new Southern policies in November 2017. What are some of the achievements and tasks at hand for the committee? We take an in-depth look at the Presidential Committee on New Southern Policy, which is working to expand its horizons in Korea's economic and diplomatic circles. South Korea's New Southern Policy refers to policies to the four-power nation. The Moon Jae-in administration emphasizes a boost in exchanges with India and the ASEAN countries. So that is why the New Southern Policy is Korea's new surviving and national development strategies. 사람과 사람, 마음과 마음이 이어지는 사람 공동체. 안보 협력을 통해 아시아 평화에 기여하는 평화 공동체. 고해적 경제 협력을 통해 함께 잘 사는 상생 번영의 공동체입니다. In November 2017, President Moon attended the ASEAN summit and announced the 3P strategy. He also made a declaration to push forth with the new Southern policy. The Presidential Committee on New Southern Policy began its operation, and in March of 2018, a visit was made to Vietnam, which is a VIP nation in the New Southern Policy. 베트남은 한국에게 특별한 나라이고 우리 정부가 역점을 두고 있는 신남방 정책의 핵심 파트너입니다. After holding a summit with Vietnamese President Tran Dai Quang, President Moon announced the South Korea-Vietnam Future-Oriented Communique. President Moon's first stop was India, where he held a summit with Prime Minister Narendra Modi. This was the first time for South Korea and India to sign a vision statement. His second stop was Singapore. He stressed the need for economic cooperation with ASEAN nations, as well as the importance of peace and common prosperity. 아세안과 한국은 서로에게 부족한 것을 채우고 서로에게 이득이 되는 관계입니다. 평화와 공동 번영의 미래를 열어갈 최적의 동반자라 할 수 있습니다. The Moon Jae-in administration visited India and Singapore and established a presidential committee on new Southern policy. Indonesia is a key country in the new Southern policy, and in September of 2018, Indonesian President Joko Widodo sent an official invitation to the South Korean president. For his first tour in 2019, President Moon Jae-in decided to visit an ASEAN nation. 국왕님의 해안과 통찰력을 바탕으로 한 비전 2035와 한국의 신남방 정책이 만나 양국 발전의 시너지 효과를 만들 수 있을 것입니다. He continued to visit 10 Southeast Asian countries, which are the targets of the new Southern policy. President Moon Jae-in completed his visit to India and 10 ASEAN nations. During his tour, he emphasized the necessity for cooperation in new industry fields in preparation for the fourth industrial revolution. 미래차, 로봇, 바이오 등 미래 신산업 분야에서 함께 힘을 모으기로 했습니다. 양국의 혁신 역량과 기술력이 결합하면 큰 시너지 효과를 낼 것입니다. The Presidential Committee on New Southern Policy will soon celebrate its second anniversary. We hope this committee will grow well through its cooperation with India and the ASEAN nations, which are the new growth engines in the global economy. 한국 정부가 핵심 대외 정책으로 추진하고 있는 신남방 정책. 우리 경제의 새로운 활로가 될 수 있을까요? 오늘 코리아 4.0에서는 이 신남방 정책의 지난 2년간의 성과와 한 아세안, 인도와의 경제 협력 방안에 대해서 알아보고자 합니다. 오늘 말씀 나눠주실 분으로 주형철 신남방 정책 특별위원회 위원장님, 김영선 전 인도네시아 대사님,
권병호 코트라 사장님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 자, 본격적으로 이야기 나누기에 앞서서 문재인 정부의 핵심 외교 정책이라고 볼 수 있는 이 신남방 정책이란 과연 무엇인지, 그리고 과거에 있었던 이 정책들과는 어떤 차이점이 있는지부터 함께 이야기를 나눠보면 좋을 것 같습니다. 어떤 분이 먼저 말씀해 주실까요? 우리가 외교 경제 협력 이러면 미국, 중국, 그리고 이제 EU, 네. 또 러시아, 일본 이런 우리가 소위 얘기하는 한 4강을 중심으로 얘기를 많이 하고 있죠. 우리가 이런 4강 중심의 외교와 경제 협력을 쭉 해왔는데요. 그러다 보니까 특히 경제적인 측면에서는 미국과 중국에 대한 의존도가 굉장히 높습니다. 네. 이런 부분들이 좀 다변화돼야 되지 않겠습니까? 그래서 이런 다변화, 경제적인 다변화와 외교적 다변화를 추진하는 핵심 정책이다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 우리가 지금 신남방 정책에서 얘기하는 국가들이 아세안 10개국과 인도지 않습니까? 네. 우리나라의 그 GDP 규모가 1조 한 6천억 불 정도 되는데요. 아세안 같은 경우는 2조 9천억 불, 인도는 2조 한 7천억 불 정도 됩니다. 세계적으로 보면 아세안이 세계 5위, 그리고 인도가 세계 7위입니다. 가파르게 경제 성장이 이루어지고 있습니다. 그렇기 때문에 이들 국가들과의 협력이 굉장히 기묘해졌습니다. 그래서 우리 정부에서 그 신남방 정책을 이제 발표를 하고 적극적으로 노력하고 있습니다. 어찌 보면 잠재적인 성장력이 상당히 큰 국가들과의 경제 협력을 더욱더 강화하고자 하는 어떤 구상이 되게 돋보이는데요. 김영선 대사님께서는 전 주 인도네시아 대사 역임하셨고 또 한 아세안 총장도 역임하시지 않으셨습니까? 네네. 현재 이 신남방 정책에 대해서 아세안 측은 좀 어떻게 받아들이고 있고 또 어떻게 평가를 하고 있는지 좀 궁금합니다. 예, 과거에 이제 대아세안 정책 그리고 대인도 정책은 하나의 독립된 외교 정책으로 자리 잡지 못했습니다. 따라서 정부가 바뀐다든지 또는 뭐 북한 문제라든가 또 강대국 관계가 이제 불거지면은 이들 신남방 국가들과의 관계는 좀 뒷전으로 밀리는 게 아닌가 하는 그런 경우가 좀 있었습니다. 그런 면에서 이번에 그 아세안과 인도에 대해서 더불어 잘 사는 사람 중심의 평화 번영 공동체를 이룩하겠다는 그 신남방 정책은 이들 국가로부터 아주 좋은 반향을 받고 있죠. 특히 그 우리 문재인 대통령께서 이제 국내 현안에도 불구하고 아세안 회원국 10개국 그리고 인도를 모두 이제 직접 방문하셔가지고 그 신남방 정책의 이제 비전과 또 구체적인 협력 방향을 아주 명확하게 밝히셨는데 이러한 그 정상 외교가 우리 신남방 정책의 어떤 비전과 또 추진 의지 또 어떤 그 진정성이 높이 평가받는 그런 계기가 됐다고 봅니다. 그렇다면 지금 이 시점에서 왜 신남방 정책이 중요한 겁니까? 최근에 이 미중 갈등을 비롯해서 이 전략적인 환경이 아주 급변하고 있습니다. 네. 그런 면에서 아세안의 전략적인 중요성이 커지고 있고 또 인도도 마찬가지입니다. 그런 면에서 우리의 신남방 정책은 경제적인 협력 측면만이 아니라 정치 안보적인 전략적인 면에서도 굉장히 중요성을 가지고 있다. 그런 면에서 우리의 신남방 정책은 대단히 시의적절하고 아주 그 효율성이 있는 정책이라고 생각을 합니다. 이 신남방 지역의 경우는 현재도 그렇지만 미래에도 전 세계적인 생산 기지뿐만 아니라 미래의 유망 소비 시장으로서 굉장히 중요한 의미가 있다고 볼 수 있습니다. 우리가 1992년도에 한중 수교가 이루어졌는데 지난 약 30년 동안 우리 기업체들이 중국에 650억 불 정도의 투자를 해서 한국 경제의 발전에도 큰 혜택을 받은 바가 있습니다. 그런데 중국이 임금이라든지 환경과 같은 생산 요소 비용이 지금 굉장히 높아지고 있어서 투자처로서의 매력이 갈수록 떨어지고 있는데 이 계기에 신남방 지역이 포스트 차이나 지역으로서의 의미가 굉장히 클 것이라고 봅니다. 다행히 이런 아세안과 인도와 같은 신남방 지역이 최근에 들어와서 굉장히 기업 환경을 좋게 만들어 가지고 있고 경제 발전의 파트너로서 한국이 도와달라고 하는 그런 한국 선호 현상이 굉장히 강하기 때문에 우리한테는 또 굉장히 좋은 호기로 작용하고 있는 것도 우리 신남방 정책 추진의 좋은 배경이라고 볼 수 있겠습니다.
한국 정부가 이 신남방 정책을 추진한 지 이제 거의 한 2년이 되어가지 않습니까? 2017년 11월인가요? 2017년 11월부터 추진해 온 것으로 알고 있는데 그간에 좀 어떤 가시적인 성과가 있었습니까? 어떻습니까? 우리 신남방 정책의 그 핵심적인 가치가 그 사람, people, 그리고 상생 번영, prosperity, 그리고 평화지 않습니까? peace. 3P라고 부르는데요. 교류가 굉장히 중요합니다. 그래서 그 교류 측면에 좀 말씀드리면 지금 교류가 엄청나게 늘고 있습니다. 상호 방문객이 지금 작년에 1,100만 명으로 늘어났고요. 5년간 그 신남방 지역에서 오시는 유학생들이 4.3배가 늘었습니다. 이게 굉장히 든든한 힘이 되겠죠. 경제적인 측면으로 좀 가보면요. 우리가 수주를 하지 않습니까? 해외 건설 수주를 많이 하는데요. 우리는 흔히 그 1위가 아마 중동이라고 생각을 할 겁니다. 1위가 아세안입니다. 하나만 더 추가해서 말씀드리면 우리나라 방위산업이 사실 굉장히 크게 성장했습니다. 방위산업과 관련된 협력들도 굉장히 이루어지고 있고요. 그래서 우리가 개발한 무기들이 아세안과 인도를 평화롭게 하는 그런 일들에 또 쓰이고 또 이제 우리나라 방위산업도 발전하는 이런 것들이 이루어지고 있습니다. 아세안과의 교역 투자 비중을 보니까 베트남의 비중이 2011년도에 15%, 23%, 22%에서 2018년도에는 43%로 급등을 했더라고요. 이렇게 베트남에 이렇게 비중이 많이 쏠려 있는데 이것을 좀 다변화하기 위한 노력도 좀 필요하지 않겠습니까? 양자 간의 그 FTA가 굉장히 그 영향이 크다고 생각을 합니다. 그래서 이번에 이제 인도네시아, 말레이시아, 필리핀과 양자 차원의 그런 FTA 또는 이제 세파 협정이 타결될 것으로 이렇게 이제 이야기가 되고 있습니다만 이런 것이 그들 국가들과 실질적인 협력을 촉진하는 데 상당히 큰 기여를 하게 될 거고요. 기업이 주체가 되지만은 그러한 협력이 원활하게 이루어질 수 있도록 협력의 메커니즘, 정부 간의 그런 어떤 플랫폼을 이제 마련해 주는 것이 굉장히 중요한데 그런 면에서는 지금 현재 그 신남방 정책이 이러한 점에 굉장히 그 중점을 두고 있다 하는 것이 높게 평가할 수 있을 것 같습니다. 투자의 주체는 결국은 기업입니다. 기업이 특정한 국가에 진출을 해서 기업하기가 참 좋다. 그래서 비즈니스가 다 잘 된다. 그러면은 기업이 스스로 알아서 가는데 베트남의 투자 진출이 많이 이루어진 것은 베트남이 기업하기 좋은 환경을 그만큼 많이 갖췄기 때문입니다. 우리 정부와 상대국의 정부가 공동으로 협력을 해서 우리 기업체들이 나가서 비즈니스 하기 좋은 환경을 갖춰주면은 저절로 그 문제가 해결이 될 것이라고 보고요. 베트남의 경우에는 북부나 남부뿐만 아니라 중부 지방의 땅도 좀 저렴한 땅이 많고 인력이 풍부한 거기를 좀 와달라고 저희들한테 얘기를 하고 있어서 전체적으로 아세안하고 인도까지 다변화하는 것도 우리 기업체들이 앞으로 노력을 해나가야 되겠지만 한편으로는 베트남 내에서도 상대적으로 우리가 덜 진출해서 이제는 투자 환경이 또 괜찮은 그런 지역으로 다변화도 굉장히 중요한 의미가 있지 않을까 이런 생각을 합니다. 한국 경제가 아무래도 G2, 미국과 중국 같은 이런 국가들의 무역 의존도가 높은 국가이기 때문에 이런 신남방 정책이 처음 추진된다라고 이야기가 나왔을 때 새로운 경제 성장 동력이 될 것이다. 이런 시각도 함께 나왔었습니다. 이런 정책이 좀 지속 가능하게 추진되기 위해서는 어떤 노력들, 어떤 방안들이 좀 마련이 되어야 할까요? 정부가 신남방 정책을 이제 추진하게 된 배경이 여러 가지가 있습니다만은 이제 그 중에 하나가 우리가 이제 강대국과의 관계의 비중이 너무 높다. 특히 우리가 이제 중국과는 그 사드 사태를 겪지 않았습니까? 그래서 뭔가 우리 외교나 경제 협력을 좀 다변화해야 되겠다. 그런 이제 동기가 있었고요. 이제 문제는 이제 지속 가능한 협력을 어떻게 해나갈 건가 이런 것이 이제 중요한 과제가 되겠습니다. 항상 그 우리의 중심에서 우리의 필요에 따라서 하기보다는 상대방의 어떤 니즈라든가 상대방의 수요에 부응을 해서 호혜적인 이제 협력 관계, 다시 말씀드려서 이제 윈윈 관계로 발전시키는 게 굉장히 중요하고 그래야지 이제 지속 가능한 협력 관계가 되겠습니다.
과거 아세안이나 또 인도와의 경제 협력에 있어서는 주로 뭐 인프라라던가 제조업, 뭐 관광 이런 분야로 좀 활발했었더라면 현재는 또 4차 산업혁명 시대 아닙니까? 이렇다면 첨단 산업 분야에서도 경제 협력이 좀 더 활발하게 이루어져야 된다. 뭐 이런 필요성도 대두가 되고 있는데 이 부분은 좀 어떻게 보십니까? 우리가 이제 그 경공업을 발전시키고 그 다음에는 중화학공업으로 갔죠. 그렇죠. 그리고 이제 IT 산업으로 왔고 지금은 4차 산업혁명을 추진하고 있지 않습니까? 이게 이제 단계적으로 우리가 온 거죠. 그들 국가들도 단계적으로 가려고 할까요? 한 번에 뛰고 싶겠죠. 그래서 립프로깅이라고 하는데 개구리가 확 뛰듯이 바로 첨단 산업 쪽에 첨단 산업을 키우고 발전시켜서 바로 첨단 산업의 리더가 되고 싶어하는 것이 모든 국가들의 꿈입니다. 그렇기 때문에 그 각 국가들이 다양한 전략들을 세우고 첨단 산업을 키우기 위한 노력들을 하고 있습니다. 우리나라가 또 최적의 파트너가 되는 겁니다. 산업화에는 늦었지만 정보화에는 앞서가자라고 해서 우리가 세계 최강의 디지털 국가 중에 한 국가로 지금 돼 있고 또 4차 산업혁명 분야에 있어서 우리가 굉장히 또 빠른 속도로 가고 있지 않습니까? 그런 측면에서 우리가 갖고 있는 그런 노하우와 경험들을 그들 국가가 원하는 그런 다양한 산업 분야에 협력하는 프로젝트들이 이제 많이 진행이 되고 있습니다. 뭐 스마트 시티 프로젝트도 그렇고요. 또 굉장히 많은 다양한 프로젝트들이 이제 진행이 되고 있습니다. 하나만 더 추가적으로 좀 말씀드리면 결국은 4차 산업혁명을 누가 주도하겠습니까? 기업의 입장에서 보면 뭐 물론 대기업들, 중소기업들도 하겠지만 결국 젊은 스타트업들이 이런 새로운 기술에 도전하고 그래서 이런 기술과 서비스의 발전을 이뤄내지 않습니까? 이 4차 산업혁명을 실질적으로 만들어가는 주체인 스타트업 간의 협력이 굉장히 중요하겠죠. 그래서 스타트업 간의 협력을 위한 다양한 스타트업 센터를 공동으로 구축을 한다라든가 또 다양한 기술 개발 프로젝트들을 공동으로 수행한다라든가 또 투자도 중요하지 않습니까? 그래서 공동 투자 펀드를 만든다라든가 이런 일들이 진행이 되고 있습니다. 그래서 저희가 바라는 거는 4차 산업혁명을 아세안 10개국과 그리고 인도와 함께 같이 공동으로 개발해 가면서 세계를 같이 리드하자 이런 생각을 가지고 추진하고 있습니다. 네. 그렇군요. 네, 그 4차 산업혁명 시대에 이제 인도와 아세안과의 이제 협력이 중요하다는 것은 아세안과 인도가 이제 거대한 인구를 가지고 있지 않습니까? 그 중에서도 이제 젊은 인구가 많기 때문에 인터넷 사용이라든가 이제 스마트폰 보급률이 아주 급속도로 증대하고 있다는 점이죠. 이제 그런 것이 디지털 경제 발전에 아주 좋은 토양을 이루고 있다. 그리고 하나의 정책적으로 볼 때 이제 아세안은 디지털화된 공동체를 이루겠다. 그런 그 디지털 아세안을 추구하고 있습니다. 그리고 인도 또한 이제 디지털 인디아를 적극 추진하고 있고 또 한국을 아주 최적의 파트너로 이렇게 보고 있기 때문에 우리가 그 기회를 잘 잡아야 된다. 이렇게 생각합니다. 다음 달 11월에 또 중요한 이벤트들이 있습니다. 바로 한 아세안 특별 정상회의와 한 메콩 정상회의가 부산에서 열리게 되는데 이런 행사들이 신남방 정책 관련해서 갖는 의미와 중요성 무엇이라고 보십니까? 보통 한 아세안 특별 정상회의를 할 때 이렇게 국가에 초대해서 10개국 정상들 다 모여가지고 모셔서 회의를 연다는 것은 굉장히 그들 국가들이 협조를 해주지 않으면 굉장히 어려운 일이 되겠죠. 우리나라에서 세 번째 여는 게 되는 건데요. 이거는 그 어느 국가들도 그렇게 해본 적이 없는 겁니다. 그만큼 아세안 국가들, 아세안 10개국이 한국의 신남방 정책에 대한 강한 관심과 협력에 대한 의지를 가지고 계시다는 것을 우리가 알 수 있을 것 같고요. 굉장히 많은 프로젝트들이 진행되지 않습니까? 그러면 이 프로젝트들이 대부분 이번 한 아세안 특별 정상회의를 계기로 그 프로젝트들에 대한 합의가 대부분 이루어질 겁니다. 협력 관계가 한 단계 확 뛰어넘는 그런 계기가 되는 거죠. 그래서 그런 의미에서는 굉장히 중요한 측면이 있고요. 또 다른 한편에는 그 다양한 기구들이 만들어집니다.
그냥 어떤 뭐 협력의 내용을 가지고 이렇게 협력하는 것보다는 구체적으로 협력할 수 있는 틀을 만드는 게 중요하지 않겠습니까? 그래야지 지속 가능해질 테니까요. 그래서 뭐 스타트업 협력, 뭐 기술 협력, 표준화 협력, 또 문화에 대한 협력, 뭐 이런 등등의 굉장히 많은 협력 기구들이 만들어지고 합의되는 게 돼서 결국은 지속 가능성을 좀 단단하게 우리가 다지는 또 하나의 중요한 계기라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 마지막으로는 한 아세안 정상회의 바로 뒤에 열리는 게 한메콩 정상회의지 않습니까? 네. 한메콩 회의는 외교부 장관급 회의로 여태까지 쭉 진행이 되었었는데 이제는 정상회의로 이게 업그레이드가 됩니다. 이게 굉장히 큰 의미가 있습니다. 메콩 5개국은 성장성이 굉장히 높은 국가들입니다. 자원도 엄청나게 풍부한 국가들이죠. 메콩 지역에 이제 대통령께서 순방하실 때 저도 좀 따라갔었는데 그때 많이 나온 얘기가 이 얘기였습니다. 우리가 한강의 기적을 만들었다면 메콩강의 기적을 만들자. 네. 굉장히 호응도 좋았고요. 그래서 이런 그 협력의 수준이 올라가고 메콩과의 아주 긴밀한 협력이 이제 본격적으로 추진되는 그런 굉장히 중요한 계기가 된다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 특히 이제 메콩 정상회의 이제 중요성에 대해서 우리 위원장님께서 지적을 해주셨는데 그것은 이제 우리가 어떤 우리의 이익을 추구하는 것을 넘어서 한국의 어떤 발전 전략이라고 그럴까, 경험이라고 그럴까, 여러 가지 그 노하우를 이게 개도국들과 공유함으로써 상생 번영을 추구한다. 그런 그 굉장히 높은 수준의 그런 철학이 있는 것이다. 그래서 저는 굉장히 높이 평가하고 싶습니다. 네. 이번 회의를 계기로 상당히 좀 더 실질적인 경제 협력과 어떤 틀이 만들어질 것으로 기대가 되고 있는데요. 마지막으로 이 신남방 정책을 통해서 한 아세안 경제 협력과 또 인도와 협력을 통해서 미래 발전 방향이 어떻게 될지 이 말씀도 함께 좀 각각 좀 부탁드려 볼게요. 국가별 전략 산업에 맞추어서 우리하고의 소위 밸류 체인상의 협력을 어떻게 할 것이냐 하는 측면에 우리가 굉장히 관심을 좀 기울여서 볼 필요가 있다고 봅니다. 우리에게는 그 글로벌 분업 구조의 참여를 통해서 우리에게 이익이 되는 기회를 창출할 수 있으면서 한편으로는 그 나라의 경제 발전을 가져올 수 있는 굉장히 중요한 그런 결과가 되기 때문에 앞으로 신남방 정책 추진에 굉장히 중요한 의미가 있지 않을까 이런 생각을 합니다. 이 아세안 인도와의 관계가 이제 호혜적이고 지속 가능한 그런 관계로 이제 계속 발전되기 위해서는 마음과 마음으로 이어지는 그런 관계가 굉장히 중요하다 이렇게 봅니다. 이제 그런 면에서 정부 간의 노력만으로는 좀 부족하지 않을까. 어떤 국민과 국민들 간의 그 서로 이해, 올바른 이해를 하고 또 이게 신뢰를 갖는 것이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 제가 이제 좋아하는 인도네시아 속담이 있는데요. 하나 소개해드리면은 그 사람을 모르고는 그 사람을 사랑할 수 없다. 다시 말씀드리면은 이제 그 사람을 사랑하기 위해서는 그 사람을 잘 알아야 된다 하는 아주 평범한 진리입니다. 네. 그래서 이제 한국과 아세안 그리고 한국과 인도와의 관계가 계속 그 훌륭하게 발전되기 위해서는 서로가 서로를 잘 이해하고 이렇게 존중하는 그런 노력이 굉장히 중요하다 그렇게 생각을 합니다. 친한 친구가 돼야죠. 네. 아세안과 우리가 친한 친구가 돼야 됩니다. 그래서 친한 친구가 되려면 좋은 것을 많이 서로 만들고 어려울 때 서로 도와야 됩니다. 그래야 비로소 친구가 되는 거죠. 그런 기반이 만들어지면 저는 우리 신남방 정책은 성공할 것이다라고 생각하고요. 그것을 위해서 우리가 이 신남방 정책에서 가장 중점적으로 생각을 하는 게 서로 이해하는 것입니다. 네. 그리고 우리가 신남방 정책을 세울 때 우리 국가의 이해를 가지고 세우는 것이 아니라 아세안 10개국 그리고 인도의 이해를 가지고 세우는 것입니다. 그들이 무엇을 원할까 고민하고 계속 파악하고 상의하고 그래서 정책을 만들 때도 같이 만들어가는 거죠. 이것이 되면 지금도 좋은 친구 관계이긴 하지만 더욱 가까운 친구 관계가 되고
우리가 상당히 오랫동안 장기적으로 계속 이런 친구 관계를 이어갈 수 있을 것이다. 그렇게 생각합니다. 네. 아세안 10개국 그리고 인도와의 지속적인 경제 협력을 통해서 한반도 신경제 지도가 새로이 또 완성되는 그 날을 기대를 해보도록 하겠습니다. 오늘 귀한 말씀 고맙습니다. Now that brings us to the end of this week's edition of Korea 4.0. I was Chung Se-mi. See you next time.